Now, hello students. Today we will start with our next topic, that is the measurement of the length. मतलब है कि ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਥ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦੈਟ। ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मीटर स्केल ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ मीटर स्केल ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ मीटर स्केल ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ मीटर स्केल। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ मीटर स्केल ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ नहीं कर सकते। फॉर दैट वी नीड सम अदर टेक्नीक और सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ना अगर असी डिस्टेंस 1 मिलीमीटर तो छोटा मेजर करने हैं उन्होंने मेजर करने वास्ते असी एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करीदा लैब्स के विच दैट इज़ नोन एज द वर्नियर कैलीपर और उन्होंने कहा जाता वर्नियर कैलीपर। ये तुहाडे प्रैक्टिकल्स भी ने जिहड़े कि असी स्कूल खुलण ते यूज़ करवावांगे। सो वर्नियर कैलीपर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जिहड़ा कि डिस्टेंस मेजर करता है जिहदी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ जिहड़ी है वो 1 मिलीमीटर तो लैके 10⁻⁻² मिलीमीटर तक या हुंदी है। सो वर्नियर कैलीपर ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं जिहदी ਉਹਨਾਂ डिस्टेंस 10⁻⁻⁴ मीटर तक ਦੀ डिस्टेंस ਅਸੀਂ वर्नियर कैलीपर ਦੇ ਨਾਲ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी वांट टू मेजर द एरिया ऑफ ए स्फीयर बॉल। एक छोटा जिहा बॉल है स्फीयर, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ डायमीटर या रेडियस ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ वर्नियर कैलीपर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल वी वांट टू मेजर द डेप्थ ऑफ ए बीकर। एक बीकर की डेप्थ मेजर करनी है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ वर्नियर कैलीपर यूज़ करांगे। वर्नियर कैलीपर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ डिस्टेंसिस मेजर किए जाते हैं उन्हों की एक्यूरेसी मीटर स्केल नालों किते ज़्यादा है। मीनस वो काफ़ी डेसीमल पॉइंट तक सानू डिस्टेंस मेजर कर देंगे। जिमें मीटर स्केल है, मीटर स्केल अगर कोई सानू डिस्टेंस मेजर करके देगा तो वह सानू वध तो वध 1 डेसीमल प्लेस तक मेजर करके देगा। लेकिन अगर वर्नियर कैलीपर नाल उहियो डिस्टेंस मेजर करांगे वो अप टिल 2 या 3 डेसीमल प्लेस तक एक्यूरेट विदाउट एनी एरर सानू डिस्टेंस मेजर कर देगा। लेकिन अगर सानू एक्यूरेसी होर ज़्यादा चाहिए है, 4th डेसीमल पॉइंट या 5th डेसीमल पॉइंट तक की एक्यूरेसी चाहिए है, फॉर दैट वी यूज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज जिहड़ा 10⁻⁻5 मीटर तक का भी डिस्टेंस मेजर कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ वायर, डायमीटर ऑफ अ वायर। एक पतली जी तार है तो उस तार का अगर तुसी डायमीटर फाइंड आउट करना है फॉर दैट यू कैन यूज़ द स्क्रू गॉज। सो स्क्रू गॉज नाल असीं डिस्टेंस जिहड़ा है छोटे तो छोटा डिस्टेंस भी ईवन कि यह पेपर है, पेपर की थिकनेस अगर असी मेजर करनी है कितनी बारीक है वी कैन मेजर इट विद द स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज ने असी मेजर करांगे। वायर फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल है, पेंसिल की लैड का डायमीटर जिहड़ा है वी कैन मेजर विद द स्क्रू गॉज। असी स्क्रू गॉज नाल ईजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंसिस साढ़े कोल 1 मीटर तो बहुत किते घट हो उन्होंने असी इन्होंने यूज़ कर सकते हैं। और अगर डिस्टेंसिस साढ़े कोल 200 मीटर तो ज़्यादा हो वो वास्ते अलग टेक्नीक्स ने जिन्होंने असी यूज़ करके डिस्टेंसिस मेजर करते हैं। नाउ फर्स्ट नाउ वी कैन नॉट यूज़ दीज instruments to measure the length which are very large or very small in magnitudes। so वो कुछ measurements ने जिहड़े कुछ टेक्नीक्स ने जिन्हां दे नाल असीं लार्ज डिस्टेंसिस नूं मेजर करदे हां। पहली टेक्नीक आंदी है पैरलैक्स मैथड। पैरलैक्स मैथड की हुंदा, मान लो दीवार ते कोई पॉइंट है पी पॉइंट ते उस पी पॉइंट नूं तुसीं अलग अलग जगह ते खड़े होके देख रहे हो। जिवें इत्थे तुसीं खड़े हो, दिस इज़ द पॉइंट पी विच यू कैन सी और तुसी लोग इत्थे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग एट हेयर। तुसी अपने अगे मीटर स्केल रख लिया, कोई स्केल रखनी अपनी अखां दे अगे एंड यू आर स्टैंडिंग हेयर तो तुसी अपने अगे स्टैंड रख लिया, दिस इज़ द स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ यू आर स्टैंडिंग हेयर, तुसी इत्थे खड़े हो। जदों तुसी अपनी लैफ्ट आई दे नाल देखोगे
ਲੈਫਟ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੈਫਟ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਐਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਆਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਆਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਐਮ। ਨਾ ਯੂ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟ ਹੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਐਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਫਟ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਈਟ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੀ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਸਿਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਲੈਕਸ ਮੈਥਡ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੈਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੀ ਐਲ ਜਾਂ ਪੀ ਐਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੈਰਲੈਕਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਐਪਰੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ, ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਸੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ between the distance. So this is known as an apparent shift in the position of a body with respect to the fixed point or a specific point on its background. Now how we can use this parallax method to measure the distances? Suppose we want to measure a far of a planet. Now this parallax method is used to measure the distance of a far of a planet from the earth. ਅਰਥ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੈਨਟ ਪੀ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਐਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲੈਨਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਟ ਪੀ ਨੂੰ ਐਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਟ ਪੀ ਨੂੰ ਐਮ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਐਲ ਔਰ ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸੀ ਇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਸੈਕਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਜਰ ਦਿਸ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਰਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਪੈਰਲੇਟਿਕ ਐਂਗਲ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਪੈਰਲੇਟਿਕ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੀ ਕਿੰਨਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੇਜਰ ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡੀ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਐਲ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਮ ਡੀ, ਐਮ ਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਟ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਬੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਨਿਗਲੈਕਟ ਬੀ। ਸੋ ਐਲ ਐਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਕ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਥ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਹੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਡਰਾ ਇਹ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਮ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਕ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ। ਸੋ